پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال، سوات سے لے کے نوشہرہ، چارسدہ، کوڑا خٹک، سوابی کا علاقہ جہانگیرہ، دوبندی، اور اس سے آگے چلتے ہوئے صوبہ پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو علاقے تھے اس میں تو سیلاب اپنی تباہی مچاتے ہوئے آگے نکل گیا اور مزید بھی تباہیاں کرتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، کہیں امداد پہنچ رہی ہے، کہیں امداد نہیں پہنچ پا رہی۔ لوگ اب سڑکوں پہ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ موجود ہیں، انہوں نے اپنا بوریا بستر سڑکوں پہ، موٹر ویز پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے اور لاکھوں افراد ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری امر یہ ہے کہ اب سے چند روز بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ لوگ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، جہاں پینے کے صاف پانی کو بھی لوگ ترس رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں سڑکوں کے کنارے کہ کوئی آئے انہیں پینے کا صاف پانی بھی دے دے۔ رمضان المبارک میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرح کی بے سر و سامانی ہو تو اس میں شریعت کے کیا احکامات ہو سکتے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی منیب الرحمان نے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، بے سر و سامانی ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، روڈوں پہ ہیں، پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس طرح کی صورتحال میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس حالیہ سیلابوں میں جو ہمارے اہل وطن دینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور انہیں مغفرت کاملہ نصیب فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہمارے بھائی اور بہنیں متاثر ہیں، بے گھر ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس ابتلا کو، آزمائش کو کم سے کم فرمائے اور جلد اس ابتلا سے نجات عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رمضان مبارک کے لیے کیا شریعت کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام متاثرین کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا کریں اور وہاں پر ان کی سحر اور افطار کا انتظام کریں۔ تو اگر ایسے حالات میسر آ جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزے رکھنے چاہیے، سوائے ان کے کہ جو سیلاب کے نتیجے میں بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو وہ عذر کی بنا پر رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ہمارے بھائی اور بہنیں کہ جن کو محفوظ پناہ گاہیں میسر نہیں ہیں اور خوراک کا معقول انتظام نہیں ہے، تو وہ عذر کی بنا پر رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور رمضان مبارک گزرنے کے بعد جب حالات بہتر ہو جائیں تو انہیں پھر ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے جو حالات بہتر ہونے پر انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر حالات اچھے ہو جائیں رمضان سے پہلے اور ان کے قیام و طعام کا مناسب انتظام ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھیں، تاکہ رمضان اور روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں اور پوری قوم کو اس ابتلا سے نجات عطا فرمائے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر حکومت کی جانب سے معقول انتظامات نہیں ہیں تو ایسے افراد اور ادارے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا کی ہے، وہ اگر ان متاثرین کے لیے ان کے قریب مقامات پر ایسی پناہ گاہیں یا ایسے ٹینٹڈ ہاؤسز یا اسکولوں میں، اداروں میں ان کے قیام کا اور خوراک کا انتظام کریں،
सहर व इफ्तार का इंतज़ाम करें, इलाज मुआलजे का इंतज़ाम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान में बहुत बड़ी एक इबादत होगी और उनके लिए सआदत होगी। और ये हमारा अहले वतन होने के हवाले से और दीनी भाई होने के हवाले से हमारी पूरी शरई जिम्मेदारी भी है कि हर एक अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने इन मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करे और उनकी बहाली में भी इनकी मदद करे और उनको सब अव्वलीन अच्छा मुफ्ती साहब, आपने फरमाया कि रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है, फलाही इदारों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये तो वो इलाके हैं जहां तक इन इदारों की या हुकूमती इदारों की रसाई हासिल हो जाए। अगर कहीं रसाई हासिल ना हो, वो इलाके जहां तक ना हुकूमत पहुंच सके, ना फलाही इदारे पहुंच सके, वहां पे फिर क्या सूरत हाल होगी? हाँ, जिन मुसीबत ज़दा हमारे भाइयों और बहनों तक हुकूमती इदारों या निजी फलाही इदारों की रसाई नहीं हुई, तो वो ज़ाहिर है कि माजूर हैं और वो रमज़ान का रोज़ा रुखसत की बिना पर छोड़ सकते हैं और उन्हें बाद में जब अल्लाह ताला उनको बहाल फरमाए और वो अगर बीमार हैं तो सेहत याब हो जाएं, तो फिर उन्हें इन फौत शुदा, कज़ा शुदा रोज़ों की कज़ा रखनी होगी। मुफ्ती साहब, सैलाब आ गया, अमन व अमान की सूरत हाल है, आफत के बाद आफत चली आ रही है। आपके ख्याल में हमारी अल्लाह की तरफ जो रुजू है उसमें कमी वाक़ई हुई है? क्या वजूहात हैं? ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है? अमन व अमान की सूरत हाल दगरगू हैं। अगर हम कराची को देखें तो वहां भी अमन व अमान की सूरत हाल दगरगू हैं। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान एक इब्तिला के दौर से गुजर रहा है और एक इब्तिला ख़त्म नहीं होती कि दूसरी इब्तिला आ जाती है। एक तरफ तो दहशत है, फसाद है, कत्ल गारत है, फिर हवाई जहाज़ का हादसा हुआ, फिर ये सैलाब की एक बहुत बड़ी आफत है जिससे हमारी कौम को गुजरना पड़ा। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने अहले कराची, जो मेरा शहर भी है, मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ हो रहा है ये वहशत है, बर्बरियत है, दरिंदगी है। इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है, हम इंसानियत के दायरे से भी निकल कर एक दरिंदगी की हुदूद में लोग दाखिल हो रहे हैं। कराची एक ऐसा शहर है जिसने आगोश मादर की तरह हमेशा हर एक को पनाह दी है, हर एक के लिए रोजगार के मौके वहाँ पैदा हुए। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जमाती और गिरोही वाबस्तगियों से बालातर होकर और लिसानी रिश्तों से बालातर होकर और कौमियतों के रिश्तों से बालातर होकर इस्लाम और इंसानियत के रिश्ते को तरजीह दें और एक दूसरे की हिफाजत करें, एक दूसरे की मदद के लिए आएं। कल क़यामत के दिन हम में से हर एक को अल्लाह की अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा और कोई ये लीडर वहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि ये तो अपने हिसाब में मुब्तला होंगे। इसलिए मेरी तमाम अहले कराची से अपील है, इस्लाम के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, कि तमाम इन जो ये गिरोही, जमाती, लिसानी कौमियतों के रिश्ते हैं, ये सब नीचे हैं। इंसानियत का रिश्ता बुलंदतर है और फिर इस्लाम का रिश्ता सबसे आला तरीन रिश्ता है। इस्लामी रिश्ते के हवाले से एक दूसरे की मदद करें, ख्वाह वो कोई भी ज़बान बोलता हो, उसकी जान की हिफाजत करें, उसके माल की हिफाजत करें, उसकी आबरू की हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इस अहम मौजू पे आपने हमसे गुफ्तगू की। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान पर आने वाली हर मुसीबत को अल्लाह करे कि वो तमाम की तमाम मुसीबतें टल जाएं और लोग इस मुश्किल कैफियत से जल्द अज जल्द बाहर आ जाएं। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सैलाब की सूरत हाल हम जानेंगे, सिंध की सूरत हाल भी जानेंगे और उसके साथ साथ एक ऐसी जगह का भी जिक्र करेंगे जहां जिंदगी ने मौत को शिकस्त दी। लेकिन एक ब्रेक के बाद।